प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब खुशी है ना? आज की कक्षा में आप सबका प्यार भरा स्वागत। शुरू करें। पिछली कक्षा में आपने एक कविता का परिचय पाया था। किसकी कविता याद है? ठीक है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता। मैं आपके पिछले पाठ भाग की एक प्रश्न पूछे। देखिए, तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार। इसमें तूफान किसका प्रतीक है? यहाँ तूफान जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। पिछले पाठ भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था और एक बार देखिए। तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उड़ा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस डोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार। बच्चों, प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि हमसे जीवन में साहस, धैर्य एवं उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ ആത്മധൈര്യത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും മുന്നേറുവാനുള്ള പ്രേരണയാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റിന് നേരെ തൻ്റെ പങ്കായം തിരിക്കുവാൻ കവി വള്ളക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആകെ കവി ക്യാ കഹനാ ഹേ? മറ്റൊരു കാര്യം കവി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇളകി മറിഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെ നിൽക്കുന്ന തിരമാലകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കവി വള്ളക്കാരനോട് പറയുകയാണ്, ഈ തിരമാലകളുടെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ നേരെ വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുക എന്ന് കവി വള്ളക്കാരനോട് പറയുകയാണ്. കൂട്ടുകാരെ, അതിന് കവി പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? കഭി കഭി മിൽത്താ ജീവൻ മേ തൂഫാനോ കാ പ്യാർ. ഇങ്ങനെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളൂ. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കവിത ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം, അല്ലേ? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस संधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। ये सीमा निज सीमा जा
जिसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो। नाविक निज पथ पार, नाविक निज पथ पार, नाविक निज पथ पार। बच्चों, यही तक हम पिछली कक्षा में पढ़ा था। आइए अभी हम अगली पंक्तियों को आशय विश्लेषण करेंगे। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आगे कवि कहते थे कि इस असीम सागर को भी उनकी सीमा बताने की जरूरत है। കവി പറയുകയാണ്, ഈ അതിരില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിന് പോലും അതിന്റെ അതിരുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മിട്ടി കെ പുതലെ മാനവനെ കബീ ന മാനി ഹാർ, മിട്ടി കെ പുതലെ മാനവനെ കബീ ന മാനി ഹാർ, मनुष्य शरीर मिट्टी से बनी हुई है, सागर के अथाह जल में इस मिट्टी के पुतले मनुष्य का नाश करने की शक्ति है. ठीक है. സമുദ്രത്തിലെ അഗാധമായ വെള്ളത്തിന് മൺപാവയായ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ദുർബലനായ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. തൂഫാനോ കി ഓർ ഗുമാത്തോ നാവിക് നിജ് പത്വാർ, അതുകൊണ്ട് നീ ഒഴുക്കിനെതിരെ നിന്റെ വെള്ളം തുഴയൂ നാവിക. तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. കൂട്ടുകാരെ, ഈ 4 വരി ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. യഹ് അസീം നിജ് സീമാ ജാനെ. എന്താ? യഹ് അസീം നിജ് സീമാ ജാനെ, സാഗർ ബി തോ യഹ് പഹചാനെ. കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞേ, യഹ് അസീം നിജ് സീമാ ജാനെ, സാഗർ ബി തോ യഹ് പഹചാനെ, മിट्टी के पुतले മാനവനെ കബീ ന മാനി ഹാർ. കൂട്ടുകാർ പറയൂ, മിट्टी के पुतले മാനവനെ കബീ ന മാനി ഹാർ, तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार. മനസ്സിലായോ? കൂട്ടുകാരെ, പാഠപുസ്തകത്തിലെ 59ാമത്തെ പേജ് നോക്കൂ. सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब तकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बेल पर कर डालो सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार. सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब तकता है. इन पंक्तियों में कवि सागर की क्षमता के बारे में बतलाते हैं. ഈ വരികളിൽ കവി സമുദ്രത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കവി ചോദിക്കുകയാണ്, നാവികൻ എപ്പോഴാണ് ക്ഷീണിക്കുന്നത്? जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है. എപ്പോൾ വരെ ശ്വാസമുണ്ടോ അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. जब तक सांसों चलती रहती है उसके हाथ भी चलते रहते हैं. समझ गया दोस्तों? എപ്പോൾ വരെയാണോ നാവികന് ശ്വാസമുള്ളത് അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്.
इसके ही बेल पर कर डालो सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमातो नाविक निज पतवार. ഈ നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് 7 സമുദ്രങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. തൂഫാനോं की ओर घुमातो नाविक निज पतवार. അതുകൊണ്ട് നീ കൊടുങ്കാറ്റിന് നേരെ നിന്റെ വള്ളം തുഴയൂ നാവിക. सागर की अपनी क्षमता है, परमाजी भी कब तक ताहे, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है. इसके ही बेल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. प्यारे बच्चों, यहाँ कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? നമ്മളിലും സാഹസികതയും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടാവണം. ഈ ഭൂമി 7 സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ നാം ഓരോരുത്തരും തോണിക്കാരൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ മുന്നേറണം. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ കവിതയാണ്. ഇവിടെ നാവികൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. കൊടുങ്കാറ്റ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന സന്ദേശമാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ ഓരോ വായനക്കാരനും നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അവയിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തവയുമാണ്. എന്നാലും അതിലൊന്നും തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് കവി നമ്മോട് ഈ കവിതയിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം. അപ്പോൾ ഈ കവിത കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? ഇവിടെ ടീച്ചർ 2 വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒരു പദസൂര്യൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ്. സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും? കൂട്ടുകാർ എഴുതി ചേർക്കുമല്ലോ. അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് കണ്ടില്ലേ? കുറെ സമാനമായ പദങ്ങൾ നമ്മൾ കവിതയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ? അവയെ കൃത്യമായി വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക. ഒരെണ്ണം ടീച്ചർ കൂട്ടുകാർക്കായി ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവ കൂട്ടുകാർ സ്വയം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് മറക്കാതെ അയച്ചു കൊടുക്കണേ. दोस्तों, कविता बार बार सुनिए, साथ ही बार बार पढ़े, ठीक है? കൂട്ടുകാരെ, അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുക്കന്മാർ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. तूफानों की ओर घुमातो नाविक कविता यहाँ पर समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.